ஒவ்வொரு டைட்டமும் ஒரு டைட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் டைட்டம் ஒரு பர்டிகுலர் என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கும், அது இன்னொரு என்வாயன்மெண்ட்டில் வாழவே முடியாது. ஸோ இது என்வாயன்மெண்ட்டில் தீஸ் ஆர் பேசிக்லி டைட்டம்ஸ் ஆர் என்வாயன்மெண்ட் இண்டிகேட்டர். அண்ட் ரைட் நவ் இட் இஸ் becoming very promising science in to understand archaeology. இப்போ தான் இது ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நம்ம. ஓகே ஃபைன். ஸோ one second. So this is basically the, so in the transition எப்படி தெரிய வந்ததுன்னா, so as you know that Neolithic periodல on the basis of pottery, on the basis of potteryல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா burnished variety of pottery கிடச்சிருக்கு. அது எங்கன்னா வலசையில் கிடச்சிருக்கு, தென் செட்டிமேடில் கிடச்சிருக்கு. பட் வெரி ஃபியூ ஃப்ரம் நடுவுப்பட்டு only like somewhere around 50 to 60 potsherds found from the earliest level. Okay, இது பேசிக்லி இது என்ன காட்டுதுன்னா தீஸ் ஆர் ஃப்ரம் நியால்திக் பீரியட், நியால்திக் கான்டெக்ஸ். அட் a later level இந்த டிரான்சிஷன் ஃபேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பர்னிஷ்ட் வேரும் கிடைக்குது, ரெட் பெயிண்டட் வேர் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது. அந்த டாமினேட் பண்ணுற ரெட் பெயிண்டட் வேர் could be basically considered as a transition phase where you will find black and red ware, introduction of black and red ware, minimum number of black and red ware, which is a typical variety of pottery which could be dating back to Iron Age. So Iron Age oda pottery minimum number la நம்ம ட்ரான்சிஷன் ஃபேஸில் கிடைக்கும். ரெட் வேர், பெயிண்டட் ரெட் வேர் டாமினேட் பண்ணும். அப்புறம் பர்னிஷ் டைப் ஆஃப் பாட்ரியும் அதுவும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் பர்னிஷ் டைப் ஆஃப் பாட்ரி இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு நியால்திக் லெவலில், அது கம்மியாகுது. அதே டைம் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெயிண்டட் வெரைட்டி வருது. இந்த பெயிண்டட் வெரைட்டி எதுனால வருது, லைக் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா, பட் ஐ திங்க் தட் at some part of time, somewhere on 1100 or 1200 or 1300 BC, when Jove culture was going on in Karnataka region, Maharashtra and Karnataka region, நம்ம ஊர் மக்களுங்க when they like we might have gone, or else when migration was happening from there, either way எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இந்த வேல we saw that pottery, the locals or else inhabitants of this region, they saw that pottery. When they came, or else when they came back, they wanted to make that Jove kind of pottery. Jove potteries are basically painted varieties, black on red ware. Okay, and in Kadapa region you will find this dominating ware as black on red ware, Kadapa region le, and they are dating back to late phase of Neolithic, where you will find introduction of black and red நீங்க பார்க்க முடியும் Kadapa region ல. ஸோ இதெல்லாம் என்ன காட்டுதுன்னா Neolithic phase-ல இந்த பெயிண்டட் வெரைட்டியும் இருக்கு, black on red ware கர்நாடகா அந்த ஆந்திர பிரதேஷ் ரீஜனில். பட் தமிழ்நாட்டில் என்னென்னா இந்த பெயிண்டட் வெரைட்டி அவங்க பார்த்துட்டு they weren't able to make it. I am not sure whether they weren't able to make it, or they don't wanted to make it, or I don't know what happened, but they tried to imitate similar kind of thing. So அதை imitate பண்ணாங்க, and it is a local invention by our ancestors from this part of India, like northern part of India. நீங்கள் northern part of India தான் பார்க்க முடியும். நீங்கள் பட்டை பெரும்புதூரில் earliest level middle Paleolithic மேலே, when I visited the site from the above the middle Paleolithic level, you will find this painted variety of potsherds, same painted variety of potsherds. அதுக்கப்புறம் தான் black and red dominate பண்ணும். same பட்டை பெரும்புதூரில் same thing is going on. So it shows that somewhere in early phase of Iron Age la இந்த transition நடக்கும்போது இந்த painted variety dominate பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் burnished variety, black and red வேர்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் later phaseல Iron Age வரும்போது like graffiti marks, when graffiti marked potsherds started appearing, or it's black and red ware, the thin variety or premium variety of black and red started appearing. அந்த காலத்தில் பெயிண்டட் வெரைட்டி ரொம்ப கம்மியாகுது, பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் டாமினேட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பேசிக்லி ஸ்டார்டட் பிகமிங் கோசர் வெரைட்டி and somehow late phase of early historic period, and it disappears in medieval period. So இந்த பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா, இந்த டிரான்சிஷன் ஃபேஸில் கண்டிப்பாக பேசிக்லி நம்ம பெயிண்டட் ரெட் வேர் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஆக்கலாம். when we like with regard to இது பேசிக்லி ப்ராட்டரி வச்சு தான் நம்ம அதை சொசைட்டி பற்றி, என்வாயன்மெண்ட் பற்றி அதெல்லாமே ஒரு கலெக்டிவ் வேலை பார்த்தோம்னா நம்ம கன்க்ளூட் லைக் ஒரு 99.9% நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண முடியும். like whatever I am saying, the hypothesis which I am putting forward, that could be true. Thank you. That's all. If you have any doubts, please ask.
யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? எஸ் சார். க்ரூஸ் இப்போ அதான் சொன்னேன், இப்போ நம்ம லைக் ஆக்சுவலாக நம்ம நியால்டிக் பீரியட்னு சொல்லக்கூடாதுங்க. ஸோ இட் குட் பி பேசிக்லி அயனேஜ் இல்லைன்னா நியால்டிக்காக இருக்கலாம். ஸோ அந்த க்ரூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது நியால்டிக்கில் பாலிஷ்ட் ஆக்ஸ் தான் அவங்க செஞ்சாங்க. எதுக்கு பாலிஷ்ட் ஆக்ஸ் செஞ்சாங்கன்னா, இப்போ ஹேண்ட் ஆக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா, லோவர் பேத்திக் ஹேண்ட் ஆக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஷாலோ சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அந்த ஃப்ளேக் எடுத்தனால அந்த ஷாலோ சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அதே நீங்கள் மரத்தை வெட்டும்போது, சப்போஸ் நீங்கள் மரத்தை வெட்டணும், ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணணும்னா அந்த ஷாலோ சர்ஃபேஸில் ஸ்மூத்தாக அந்த ஃப்ளோ வராது, அந்த ப்ரெஷர் போகாது, அது தடுத்துட்டு அது உடஞ்சிரும். ஸோ தே அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ப்ராசஸ் and they polished the surface. And the surface polish பண்ணிட்டு they made it much more durable. இப்போ paleolithic hand axe-உம் neolithic hand axe, like neolithic axe-உம் almost same-ஆ இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு shape wise-ஆ, but functionality wise அது entire different. ஸோ அது நம்ம ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் பேசிக்லி ஸ்லைட் ஆகிட்டு வெளில போயிடும். ஸோ தேர் இஸ் லைக் ரொம்ப லெஸர் பர்சன்டேஜில் பேசிக்லி அது உடையிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. ஸோ அதுக்கு அந்த பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க க்ரூஸ் பண்ணாங்க. க்ரூஸ்னால் அவங்க தேய்ச்சாங்க. அது எப்படி செஞ்சாங்கன்னா, பாலிஷ் ஆக்ஸ் ஆஃப்டர் கிவிங் ஏ ஷேப், ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் கொடுத்துட்ட பிறகு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஹேமர் ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு, பவுண்டரிங் ஸ்டோன் சொல்லுவாங்க, அந்த பவுண்டரிங் ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு அந்த ஷாலோஸ் நம்ம ஃப்ளேக் எடுத்துகிட்டு அந்த ஷேப் கொடுக்குறோம்ல, அந்த மேடு பள்ளம் இருக்கிறது அடித்து அதை லெவல் பண்ணுறாங்க. லெவல் பண்ணிட்ட பிறகு இதை பவுண்டரிங் ஸ்டேஜ் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை தண்ணி இல்லைனா மண்ணும் தண்ணியும் சேர்க்கலாம். சில டைம் தண்ணி மட்டும் சேர்க்கலாம். அந்த கல்லுக்கு இந்த கிரைண்டிங் சர்ஃபேஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஸோ தண்ணி மட்டும் சேர்த்து செய்யலாம், மண் சேர்த்து செய்யலாம். செஞ்சுட்டு அவங்க தேய்ச்சிட்டே இருந்தாங்கன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு, நீங்கள் அந்த எட்ஜு மட்டும், அந்த ப்ராடர் எட்ஜ் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஆக்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த ப்ராடர் எட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இப்படி தான் பிடிச்சி பண்ணோம். இப்படி பிடிச்சி பண்ணும்போது லாங்கர் ஆக்சஸில் தான் போகும். நீங்கள் சர்க்குலர் ஆக்சஸில் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது தின்னா ஆகும்னு சொல்லிட்டு. லாங்கர் ஆக்சஸில் பண்ண யூ வில் ஃபைண்ட் த க்ரூஸ், அந்த க்ரூஸ் வரும். அதே நீங்கள் சில ஆக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, பாலிஷ்ட் ஆக்ஸில் எண்டுலேயும் ரவுண்ட் லைக் பாலிஷ்ட் ஆகும், ரவுண்டு சர்ஃபேஸை பாலிஷ்ட் ஆகும். அது எப்படி பண்ணாங்கன்னா, நம்மளுக்கு கப் மார்க்ஸ் சொல்லிட்டு கிடைக்கும். நம்ம லைக் கிப்யூல் சொல்லுவாங்க, கப் மார்க்ஸ் இருக்குது ராக் ஆர்ட்டில். ஸோ அந்த கப் மார்க்ஸ் இப்போ நீ சங்கரகல்லுள்ள ஆக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ல ஒரு ஏரியால ஆக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண லாங்கர் ஆக்சஸ்ல பண்ண கல்ல க்ரூஸ் இருக்கு. அந்த க்ரூஸ் பக்கத்துல இந்த கப் மார்க்ஸ் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த ஆக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, ஸோ டிஃபரெண்ட் ப்ராசஸ்ல அது ஒரே இடத்துல உட்காந்து செய்யறாங்க. அதெல்லாம் நீங்க ரிப்போர்ட் படிச்சீங்கன்னா அழகா இருக்கும். லைக் பாலிஷ்ட் ஒவ்வொரு ஏரியால என்னென்ன பண்றாங்க சொல்லி. அது எதுக்கு, ஸோ அந்த ஆக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் அவங்க எண்ட் சர்ஃபேஸை பாலிஷ் பண்றதுக்கு, பாலிஷ் பண்ண ரொட்டேஷன் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா என்டிபி சங்கங்கள் உள்ள ரவுண்டடா இருக்கும். ஆக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ஒரு ஏரியால ஆக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண லாங்கர் ஆக்சஸ் பண்ண கப் மார்க்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த க்ரூஸ் பக்கத்துல இந்த கப் மார்க்ஸ் வரும். அவ்வளவுதான் சொல்லுங்க. நாங்க என்ன பண்ணோம், அந்த ஆக்ஸ் க்ரூஸ் அந்த க்ரூஸோட பீரியட்ன்றது வந்து நியோலித்திக் மெகாலித்திக் அந்த ஆமா, அந்த நியோலித்திக்ல இருந்து அயனேஜ் வரைக்கும் நீங்க கொண்டு வரலாம். ஆமா சார். இப்போ நியோலித்திக்கு ஓகே, இந்த மெகாலித்திக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் கிடைக்குது, நியோலித்திக்கும் நிறைய எவிடன்ஸ் கிடைக்குது. இந்த நியோலித்திக்கு முன்னாடி இருக்கிற பீரியடுக்கு நம்ம இது இருந்தால் இதெல்லாம் கிடைச்சா இது நம்ம நியோலித்திக்கும் கொஞ்சம் முன்னாடினா அது என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ்? இப்போதோ அந்த ஆஷ் மவுண்ட் சொன்னீங்க. ஆமாம், ஆஷ் மவுண்டுக்கு அப்புறமா வேறு என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் கிடைச்சா? நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு இபியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஓகே சார். ஸோ கொஞ்சம் இது ஒரு 2-3 இயர்ஸ் அதில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இப்போ பண்ணும்போது எங்கள் ஏரியா வந்து நிறைய மெகாலித்திக்ஸ், அந்த கிரைன் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு, டால்மன்ஸ் இருக்கு, ஜிஸ்ட் இருக்கு, பரியல்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ க்ரூஸும் ஒரு சில ஏரியாஸ்ல நிறைய க்ரூஸ் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இது இந்த மெகாலித்திக் பீரியட் பத்தி தெரியுது, அயனேஜ் தெரியுது, நியோலித்திக் தெரியுது. இதுக்கு இன்னொன்று ஓகே, இதுக்கு பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் போனோம்னா என்ன எவிடன்ஸ் கிடைச்சா இது ஓகே இந்த பீரியடு நம்மளால் கன்ஃபார்மாக பண்ண முடியும்? நம்ம எதனா ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஏதாவது போய் இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அது எவிடன்ஸ் இது ஓகே, இதெல்லாம் வந்து இந்த நியோலித்திக்கும் முன்னாடி இருக்கிற பீரியடுன்றதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா அது ஓகே இந்த பீரியடு நம்மளால் அசியூம் பண்ண முடியும். ஓகே சார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா மெசால்டிக் சொல்கிறாங்க. மெசால்டிக்கில் நுட்கற்காலம் சொல்லுவாங்க. சின்ன சின்ன மைக்ரோலித்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க.
which will be hardly ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் தான். அது கையில் பிடிக்க முடியாது. அது கையில் பிடிக்க முடியாத ஸ்டோன் டூல் எதுக்கு செஞ்சாங்கன்னா, அதை அந்த காலத்தில் காம்போசிட் டூல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று டெக்னாலஜி இன்வெர்ட் பண்ணாங்க. காம்போசிட் டூல் டெக்னாலஜினா ஒரு கத்தி செய்யறதுக்கு நிறைய மைக்ரோலேட்ஸ் வச்சு அவங்க கத்தி செஞ்சாங்க. ஒரு டூலை செய்யறதுக்கு நிறைய மைக்ரோலேட்ஸ் வச்சுட்டாங்க. ஸோ அப்போ தான் அது லைக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோவர் பேத்திக்கில் ஒரு ஹேண்ட் செஞ்சாங்கன்னா உடஞ்சிச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவாங்க. வேஸ்ட். அது ஒரு வாட்டி செஞ்சது உடஞ்சிச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவாங்க அவங்க. ஆனால் அதே மைக்ரோலேட்ஸில் மெசாலித்திக் பீரியடில் அந்த மைக்ரோலேட்ஸ் வச்சு ஒரு சிக்கல் செய்கிறோம், ஒரு கத்தி செய்கிறோன்னா அந்த கத்தியில் ஒரு கல் மட்டும் உடஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. ஸோ அந்த அட்வான்டேஜ் இது. இந்த அட்வான்டேஜ் எதுக்கு வந்ததுன்னா கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச். அகெயின் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச். இந்த காலகட்டம் இந்த மைக்ரோலிட்ஸ் எதனால் இன்வென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ஒன்று பாப்புலேஷன் க்ரோத் நிறைய இருந்தது அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில். அது மட்டும் இல்லாமல் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சில் என்னென்னா என்வாயன்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறனால மெகாஃபானா ஒரு ஐடியா காணாமல் போயிடுச்சு. மெகாஃபானா சேபர் டூத், மாஸ்டர்டம், மேமத்ஸ் அதெல்லாம் காணாமல் போயிருக்கு. அதுக்கு பதிலாக சின்ன அனிமல் வருது, லைக் ஹேர், டியர், சின்ன ஸ்பீஷீஸ் விச் ஆர் பேசிக்லி அஜைல், ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடும். அந்த ஸ்பீடாக ஓடுறதுக்கு நீங்கள் பெரிய ஹேண்ட் வச்சு வேட்டையாட முடியாது. சின்னதாக ஒரு பொருளை சாவடிக்கணும்னா, ஒரு ஹேர் லைக் ஒரு ரேபிட்டை அடிக்கணும்னா நீங்கள் அதுக்கு பெரிய ஹேண்ட் எடுத்து அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அவங்க சின்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க, லைக் இன்வென்ட் பண்ணாங்க. அந்த டெக்னாலஜி வச்சு ப்ரொஜெக்டைல் டெக்னாலஜி அதுவும் வருது. ப்ரொஜெக்டைல் டெக்னாலஜினா அம்பு, ஸ்பிரிட் அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் பேசிக்லி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற ஒரு ஆனிமலை ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த டெக்னாலஜிக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம ஒரு படி மேலே வந்துட்டோம். லைக் ஹோமோ சாப்பியன்ஸாக வந்துட்டுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த டெக்னாலஜி பார்த்தோம். ஏன்னா அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டை எப்படி அடாப்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. எப்படி அந்த என்வாயன்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது, நம்ம அதை லைக் நம்ம எப்படி சர்வைவ் பண்ண முடியும், அதுக்கு தவிர ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி வைஸாக அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாங்க. இதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நியாலத்துக்கு முன்னாடி மைக்ரோலேட்ஸ் பார்க்கலாம். ஆனால் மைக்ரோலேட்ஸில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா, மைக்ரோலேட்ஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மெசாலித்திக் பீரியட் அண்ட் இட் லாஸ்டட் ஃப்ரம் ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ அதில் சில டெக்னாலஜி வைஸாக நீங்கள் பார்க்கணும். அதுக்கு சில டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா மெசாலித்திக்கில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க, சில டெக்னிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியாலத்திக்கில் யூஸ் பண்ணாங்க, சில டெக்னிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியாலத்திக் அப்புறமா யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த டெக்னிக் வைஸாக இன்டெப்த்தாக நீங்கள் டெக்னாலஜிக் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ புரியும் அது மெசாலித்திக்கா, நியாலத்திக்கா, ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக்கா இல்லை அயன் ஏஜான்னு சொல்லிட்டு. வேற ஏதாவது கேள்வி? எஸ் அன்யா. My question is about Chalcolithic, sir, and why we don't have a distinct Chalcolithic in South India, like in Tamil Nadu. And எப்போ வந்து காப்பரோட எவிடன்ஸ் நமக்கு சவுத்தில் கிடைக்குது, and is it definitely a transferred knowledge, like நார்த்தோட knowledge was like brought here, அதனால மட்டும்தான் வந்துச்சா, or like with regard to copper I might agree, but with regard to ironage I won't, because ironage is basically ours. So it is a like very like what do you say, ரொம்ப like ஒரு primitive kind of technique நம்ம ironage யூஸ் பண்ணுறோம், like iron smelting. With regard to copper, there are hardly any copper implements found or copper objects found. Megalithic burial சில burialsலாம் உங்களுக்கு copper rings கிடைக்கும், like bangle மாதிரி நிறைய ring மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிடைக்கும், அதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் you won't find any copper implements from Tamil Nadu. So the reason might be the last phase of Chalcolithic phase is basically Jorve. Southern mostly end phase பார்த்தீங்கன்னா Jorve. அந்த Jorve பார்த்தீங்கன்னா it started somewhere around 1600 BCல ஸ்டார்ட். earliest date இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு 1600 BC. ஸோ 1600 BCன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 700 BC வரைக்கும் வருது. ஸோ அட் த சேம் டைம் நீங்கள் தமிழ்நாடு வந்துட்டிங்கன்னா கர்நாடகாவில் அதே லைக் மகாராஷ்டிரா விட்டு கொஞ்சம் கீழே வந்துட்டிங்கன்னா ஜோரோட கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பார்ப்பீங்க. அதே கர்நாடகாவில் அதே பக்கத்தில் இருக்க சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அயனேஜோட டேட் பார்த்தீங்கன்னா 1100 BC. ஸோ 700 BC வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜோர்வே நடக்குது. ஸோ தட் ஷோஸ் தட் there were multiple, like it is much more complicated than what, it's not direct or like straight away technological development. There is basically complication within that itself. So இப்போ Chalcolithic பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஊரில் Chalcolithic இருக்கலாம், அயன் பீப்புளும் இருக்கலாம்.
So in the chalcolithic எதனால why it got extinct, because like it is, the iron is much more stronger than copper. So they understood the iron, the advantage of iron, and they might have basically chosen copper over iron. So as we knew the iron technique in southern, like in Tamil Nadu, much more earlier, இப்போ மயிலாடும் பாறையில் பார்த்தீங்கன்னா 2000 BC வருது. லைக் ஒரு ஜென்ரலைஸ் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா 1500 BCயில் கண்டிப்பாக போகும் அயன் ஏஜ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க. ஸோ 1500 BCயில் நம்ம அயன் யூஸ் பண்ணோம்னா எதுக்கு காப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம், விச் இஸ் மச் மோர் tangible, like easily mendable அதெல்லாம். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளோட அந்த நீங்கள் பேசின அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட்ல கூட நமக்கு காப்பருக்கான எவிடன்ஸ் இல்லை. Yeah, we got from Valasai. Oh, it's there in the transition between Neolithic and that's what. நான் ஒரு பாட்ரி காமிச்சேன்ல, பாட் காமிச்சேன்ல, சேனல் ஸ்பவுட், which is basically typical of ஜோர்வே வெரைட்டி. அந்த ஜோர்வே வெரைட்டியில் ரெட் பிளாக் ஆன் ரெட் வேர். ஸோ அதில் ரெட் வேரில் பிளாக் கலர் பெயிண்டிங்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதோட அசோசியேட்டடாக இந்த பர்டிகுலர் பாட்டோட அசோசியேட்டடாக எங்களுக்கு ஆரோட் கட்ச் இருக்குது, which is basically typical of chalcolithic phase. Copper made like axe which are basically rounded edge. So அந்த axe பார்த்தீங்கன்னா not axe, arrowhead, which is basically typical of chalcolithic phase from northern part of India. So அந்த ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு, ப்ளஸ் இந்த pottery. So it shows some kind of contact was going on. That's why I said like these painted variety could be basically, red painted variety could be basically what do you say, a inspired version of black on red ware. So இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த டிரான்சிஷன் பீரியடை நம்மளால சால்கோலித்திக்னு சொல்ல முடியுமா? No, I don't agree with that, because chalcolithic has its own basically characteristic feature, and nowhere in Tamil Nadu we have found that. Only இப்போ ராஜன் சார் எக்ஸ்கேட் பண்ணது Tandikudi has a evidence of Jorve, where you will find twin burials, mouth to mouth kept Jorveயோட feature அது நீங்கள் தாண்டிக்குடியில் பார்க்க முடியும். அண்ட் அகெயின் பிளாக் ஆன் ரெட் வேரில் தான் பார்க்குறீங்க. ஸோ அது ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு சால்கோலித்திக்கான ஒரு லைக் ஸ்ட்ராங்கர் எவிடன்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடு இது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி லைக் சால்கோலித்திக் ரிமைன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பார்ட். அது நீங்கள் லைக் ஒரு இன்ட்ரூசிவ் எலிமெண்ட்டை தான் பார்க்க முடியும், அது தனியாக ஒரு கல்ச்சராக பார்க்க முடியாது. Influenced அந்த மாதிரி. Sorry? Borrowed or influenced? It can be borrowed as well as influenced. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Anything else? Any question? No other questions? சார் சொல்லுங்கள் சார். சார் சொல்லுங்கள் சார். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நியோலித்திக்லேருந்து நம்ம அயனேஜ் வரைக்கும் நம்ம ஒரு அந்த கல்ச்சுரல் பேசி எப்படி டிரான்சிஷன் ஆகிருக்குன்னு பேசுகிறோம். ஆமாம் சார். இப்போ மெகலித்திக் டால்மென்ட்ஸ் சார் நம்ம இங்கே சொல்லக்கூடிய மெகலித்திக் டால்மெண்ட், சிஸ்ட் பரியல், மென்ஹர் எல்லாமே நம்ம வந்து இங்கே நம்ம மெகலித்திக் கான்டெக்ஸ்டுள்ள போகிறோம். ஆமாம். சேம் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு யூரோப்லலாம் கிடைக்குது. ஆமாம் சார். அதை நம்ம நியோலித்திக்கில் போகிறோம். ஆமாம் சார். ஓகே, டேட் வைஸாக ஒரு 1000-2000 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது. ஆமாம் சார். அப்போ அந்த பேட்டர்ன்ஸ், த பேட்டர்ன் ஆஃப் த எரெக்ஷன், அந்த இதெல்லாம் பார்த்து பர்பஸ் ஆஃப் த டால்மெண்ட் சிஸ்ட் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கு. ஆமாம் சார். இஸ் தேர் எனி பாசிபிலிட்டி டு transition? Is there any connection between the European megalithic and South Indian megalithic? I'm talking about only the dolmens. Okay, sir. So actually பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கான்டாக்ட்ஸ் இருந்திருக்கலாம். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கோபெக்லி தெப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் இப்போ எக்ஸ்கேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் it has yielded fascinating evidence. So அது என்னன்னா basically they consider this as basically a temple complex or some kind of ஒரு எல்லாருமே சேர்ந்து வர இடம், அது டர்க்கியில் இருக்குது. ஸோ அது டேட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9500 BC. திஸ் இஸ் த ஏர்லியஸ்ட் லைக் ஹேபிடேஷன் டேட்டிங் பேக் டு நியால்திக் ஃபேஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஜெரிகோ இருந்தது, கேட்டல் ஹூக், அந்த மாதிரி நிறைய சைட் இருந்தது. பட் ரீசெண்டாக ஏர்லியஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கோபெக்லே தெப்பி இப்போது போன மாதம் இன்னொரு சைட் எக்ஸ்கேட் பண்ணால் 10200 BC என்னமோ வந்திருக்கு. அது
பேர் மறந்துட்டேன். அகெயின் இட் இஸ் ஃப்ரம் சீரியா, அந்த சீரியா சைட்லேருந்து. இந்த கோபேக்கி தெப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா மெனி பீப்புள் வேறு ஊர்லேருந்து வேறு ஏரியாலேருந்து தே பேசிக்லி கேம் டு எ பர்டிகுலர் பிளேஸ். அந்த கோபிக்கி தெப்பையில் வந்துட்டு தே அவங்க லைக் இட் சீம்ஸ் தட் தே ஹேட் ப்ராட் வித் தெம் க்ராப்ஸ், ஸ்டோன் டூல்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. வேறு ஏரியாவிலேருந்து கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு அது நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன பண்ணாங்க அவங்க, பட் we have evidence of that. ஸோ அந்த காலத்திலே இந்த மாதிரி ஒரு காங்கிரிகேஷன் நடந்திருக்கு. லைக் கோபேக்லி தப்பையில் கிட்டத்தட்ட 9500 BC. நம்ம பேசுறது நீங்கள் பேசுறது சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000-1500 BC. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கிட்டத்தட்ட 9500 BC நடந்திருக்கு. சீரியாவில் அதோட எவிடன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. 10,200 BC இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு, போன மாதம் வந்திருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங். அதே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டி ஷேப் பில்லர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. டி ஷேப் பில்லர்ஸில் மித்திக்கல் அனிமல்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ தேவர் சச் மோர் லைக் அவங்க அவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டாக அவங்க கிட்டத்தட்ட 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க. ஸோ அந்த சொஃபஸ்டிகேஷன் எப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கோஸ்டல் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு கோஸ்டல் ரீஜன் தான் ரொம்ப டெவலப்ட் ஆகும். ஏன்னா பிகாஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் pouring ஆஃப் ஐடியாஸ், pouring ஆஃப் மெட்டீரியல் கல்ச்சர் ஃப்ரம் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு கோஸ்டல் ரீஜனில். இப்போது ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் நம்ம அர்பனைசேஷனே பார்க்க முடியும் ஜாஸ்தியாக. அக்ரி பண்ணுறீங்களா சார் நீங்கள்? ஸோ அர்பனைசேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரேடிங் ரீஜனில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். பிகாஸ் மெனி ஐடியாஸ் ஸ்டார்டட் pouring in. அந்த ஐடியாஸ் புதுசாக வரும்போது மெட்டீரியல் கல்ச்சரும் உள்ளே வரும்போது இட் கேவ் ரைஸ் டு ஏ நியூ கல்ச்சர் which was much more sophisticated than surrounding areas. So அதே மாதிரி இந்த கோபிக் லேக் தெப்பையும் basically it had poured in ideas from different parts of the world. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துலேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோன் டூல் போயிருக்காங்க, அப்புறமா நிறைய இடத்துலேருந்து அந்த சைட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. எதுக்கு வந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க இட் மைட் பி பேசிக்லி ரிச்சுவலிஸ்டிக் சென்டர். ஸோ வேறு கல்ச்சர் ஆர் எல்ஸ் ஏ மார்க்கெட் பிளேஸ், மார்க்கெட் ஆர் எல்ஸ் பேட்டர் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிற ஒரு இடமா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம் சொல்கிறாங்க. பட் வி ஆர் நாட் ஷுர் வாட் இஸ் லைக் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன நடந்திருக்கு. பட் அங்கேருந்து எல்லா ஊர்லேருந்து வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ தே ஹேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ். அந்த ஏர்லியர் டைமில் இருக்கும்போது லேட்டர் ஃபேஸில் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் சார். தேங்க்யூ. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் சார்? சொல்லுங்கள் சார். ஆமாம் சார். ஒரு பரியல் ரெடி பண்ணுறதுக்கே அவங்க வந்து ஒரு 6 feet உள்ள நோண்டுறாங்க. ஓகே. அப்புறம் லார்ஜரான ஸ்டோன்ஸ் எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஓகே. அப்புறம் உள்ள வந்து சரி சார். ஆமாம் ஆமாம். ஓகே. என்ன வில்லேஜ் சார் அது? கீழமண்டி. அப்புறம் ஓகே ஓகே. ஓஹோ ஓகே. கீழமண்டி பக்கத்தில் வெட்டால்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. ஓகே சார். அதே வில்லேஜ்லேயும் 300 சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு. நான் பார்த்துருக்கு, எனக்கு தெரியுது. இது ஓகே, இது ஒரு சர்க்கிள்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அங்கேருந்து நியர்பை இன்னொரு 5 kilometers போனோம்னா மாந்தாங்கல்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. அங்கே இன்னும் டெஸ்ட்ராய் ஆகாமலே ஒரு சர்க்கிள்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டோன் சர்க்கிள்ஸ் வந்து ஒரு 10-15 இருக்கு. அது இது எல்லாத்துக்கும் நியர்பை வந்து ஒரு மலை இருக்கும், அது பக்கத்தில் கொஞ்சம் சொன்ன இருக்கும். அங்கே வில்லேஜஸ் முன்னாடி வாழ்ந்துருக்காங்கன்னு ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கு. இது மாதிரி சுற்றி இருக்கிற எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வில்லேஜில் இருக்கிற நியர்பை ஒரு 10 வில்லேஜ் இருக்குன்னா 10 வில்லேஜுக்குமே இந்த டால்மன் சர்க்கிள்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே சார். எல்லாருக்குமே அப்போ அது அங்கே ஒரு கிராமம் இருக்கு, கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு இது இருக்கு. ஸோ ஒரு ஊருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த ஊரில் வந்து ஒரு அவ்வளோ ஒரு 300 சர்க்கிள்ஸ் ரெடி பண்ணணும்னா ஒரு எனக்கு என்ன இதில் டவுட்னா அந்த ஒரு கிரைன் சர்க்கிளில் ஒரு ஸ்டோன் சர்க்கிளில் ஒரு ஆளுக்கு தானா இல்லை ஒரு ஃபேமிலிக்கா சார்? அது டிபெண்ட்ஸ் சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்ட் பரியில் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ அதுக்கு உண்டான அந்த டைமு, மேன் பவர், மணி, அப்போனா அப்போ அவங்க எவ்வளோ ஃப்ளோரிஷ்டாக இருந்திருப்பாங்க அந்த பீரியடில். அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருந்த மக்கள் எங்கே போனாங்க? இந்த மெகாலித்திக்கோட இந்த சிஸ்டம் அழிஞ்சு இப்போ நாம் வேறு ஒரு முறையில் இப்போ நம்ம சடங்கு செய்கிறோம். அந்த சடங்கு டிரான்சிஷன் என்னவா இருந்து மாறி இருக்கும்? ஏன் நம்ம இப்போ எல்லா ஊர்லேயுமே இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து நிறைய மெகாலித்திக் சைட்ஸ் எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குது. எல்லா கிராமத்துலேயும் சுடுகாடு பக்கத்துக்கு கொஞ்சம் எங்கேயோ ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஹாபிடேஷன் சைட்டு, ஒரு இது சைட்டு இப்போ நிறைய கண்டுபிடிக்க
கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஒரு 2000 இயர்ஸ் பிஃபோர் இந்த மெகாலித்திக் தான் நம்மளோட வாழ்வியல் முறையாக இருந்திருக்குது, பண்பாட்டு இதுவாக இருந்தது. ஸோ இந்த முறை சுத்தமாக அழிஞ்சிட்டு இப்போ எப்படி நம்ம எதுவுமே சுடுகாட்டில் ஒன்று புதைக்கிறோம் இல்லை எரிச்சிடும், சைலண்ட்டாக வந்துடுறோம். ஆனால் அப்போ அந்த டைமில் ஒரு ஆளை புதைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ மெனக்கெட்டு அதை ஏன் அது அந்த சடங்கை ஏன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அப்புறம் நம்ம ஏன் அதை விட்டுட்டோம்? அப்போ அவ்வளோ மேன் பவர் இருந்திருது, அந்த மேன் பவர் இப்போ போயிடுச்சா, இல்லை அப்போ மேன் பவர் கம்மியாக இருந்திருப்பாங்க பட் இந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க? இது மட்டும்தான் சார். சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே ஒரு ஆளுக்குன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சார். ஏன்னா அது மல்டிபிள் ஃபேஸஸ் நீங்கள் பரியலுக்குள்ளே பார்க்க முடியும். இப்போ சில சிஸ்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஒன்று பாட்டம் மோஸ்ட்டில் இருக்கும், இல்லைனா சீரீஸ் ஆஃப் லேயர் ஃபார்மேஷனில் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ரிமைன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போது தமிழ்நாட்டில் கிடச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் சீரீஸ் இந்த மாதிரி லேயராக சிஸ்டர் பரியல் கிடச்ச ஒரு எவிடன்ஸ் கிடையாது. பட் கர்நாடகாலாம் இருக்குது ஒரு பரியல் பாட்டம் மோஸ்ட் லெவலில் பரியலுக்கு ஹியூமன் ரிமைன்ஸ் கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் மண் கிடைக்குது, திருப்பி பரியல் கிடைக்குது அந்த ஒரே ஒரு சிஸ்டுக்குள்ளே. பட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் எவிடன்ஸ் கிடைக்கல. அந்த சிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னா போர்ட் ஹோல் இருக்குல்ல, அந்த போர்ட் ஹோல் எதுக்குன்னா பேசிக்லி ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக ஒரு அது பின்னாடி ஒரு மீனிங் இருக்கலாம். இல்லைனா இப்போ மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திங்கன்னா அது காலங்காலமாக நம்ம ஒரு பேசிக்லி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் வீட்டில் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு காலகாலமாக இயர்லி பேசிஸில் நாங்கள் ஏதோ பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி எந்த காலத்தை பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் இப்போது ஒரே பரியலை மல்டிபிள் பரியலாகவும் இப்போவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்போவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு எவிடன்ஸும் கிடைக்கல இது வரைக்கும் மல்டிபிள் பரியலாக யூஸ் பண்ண மாதிரி. மல்டிபிள் ஃபேஸ் கிடச்சிருக்கு, ஒரே ஒரு 100 இல்லைனா 200 வருஷத்துக்குள்ளே வேறு ஃபேஸ் ஆய்ச்சூனில் கிடச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேஸஸ் இருக்குது. பட் ஒரே பரியலுக்குள்ளே மல்டிபிள் பரியல்ஸ் கிடச்சிருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு எவிடன்ஸும் இது வரைக்கும் வரல. கர்நாடகாவில் இருக்குது, ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்குது. இங்கேயும் வந்துருக்கலாம், நம்மளுக்கு கிடைக்கல இது வரைக்கும். அப்புறம் என்ன கேள்வி சார்? இது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி. மாதிரி இருக்கும். அந்த சம் ஆரியன்ஸ் இன்வேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா போயிருக்கும். அது இல்ல, அவர் அது சொல்ல சார். இல்ல இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் பரியல் எப்படி அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா, ஒரு காலத்தில் எல்லாமே பரியலாக இருந்தது, பின்னாடி சுடக்கூடிய ஒரு இது ப்ராக்டிஸ்குள்ளே வராங்க. இல்லை அது ஏதோ ஒரு காலம். இப்போ இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபர்னஸ்குள்ளே போயிட்டோம், தெரியுங்களா? இல்லை அப்போ எப்படின்னா நம்ம வி ஆர் ரெடி டு அக்செப்ட் அடாப்ட். சாரி சார், என்னால் கரெக்டாக பதில் கொடுக்க முடியல கடைசி கேள்விக்கு. ஏன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம், யோசிச்சு தான் பேசணும் சார். எனி அதர்? நோ, just stop it. Thank you, thanks a lot. சார் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாமா பிரதர்? ரிமூவ் பண்ணிக்கலாமா? வட தமிழ்நாட்டு சான்றுகள் மூலம் புதிய கற்காலம் முதல் இரும்பு காலம் வரையிலான பண்பாட்டு மாற்றங்கள் குறித்து பல தரவுகளை தந்த முனைவர் ஜினுகோஷி அவர்களுக்கு நன்றி. இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினரை சிறப்பித்து நினைவு பரிசு வழங்க திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். நன்றியுரை வழங்க ஜனனி அழைக்கிறேன். நன்றியுரை. இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்த தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறைக்கும் அனுமதி அளித்த ஆணையர் அவர்களுக்கும் நன்றிகள். வட தமிழ்நாட்டு சான்றுகள் வழியாக புதிய கற்காலம் முதல் இரும்பு காலம் வரையிலான பண்பாட்டு மாற்றங்கள் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றிய முனைவர் ஜினுகோஷி அவர்களை நன்றி.
மேலும் அவைக்கு வருகை புரிந்துள்ள பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் இத்துறை அலுவலர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் இவ்விழா சிறப்பிக்க துணை புரிந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் ஊடகவியல் நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றி. மேலும் இது போன்ற கருத்தரங்குகளை யூடியூபில் காண ஆர்கியாலஜி தமிழ்நாடு 5100 என்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்வோம். நன்றி. நன்றியுரை வழங்கிய மாணவிக்கு நன்றி. இறுதியாக நாட்டுப்பண். Attention. जनगणमन अधिनायक